Hudubobin Juma'a daga Abu Yasir suke zawa. 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 Idan na tashi na kishi, aina zan samu shi, fuska sai ta yi murmushi idan Abu Yasir na zagawa. Hudubobin Juma'a daga Abu Yasir suke zawa. Ilimi da kasan haɗar kowane fanni babu ɗar, hotuna da sautin matar domin ilimi ya yi zagawa. Hudubobin Juma'a daga Abu Yasir suke zawa. Ranar Juma'a in ta zo, ma'aikatan musu dandazo, masallatai za su zo, hudubobi za su yi ɗaukawa. Hudubobin Juma'a daga Abu Yasir suke zawa. Malamai in sun gama, amun bari kira ga al'umma, mu ku aikin mu kuma mu yaɗa ilimi yayi zagawa. Hudubobin Juma'a daga nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن مرض اجتماعي خبيث وصفة ذميمة وذنب كبير وظاهرة قاتلة أصبح ظاهرة بين الناس قل من عصم منه. هذا المرض عباد الله إذا دخل في قلب أحد أفسده، وإذا ظهر في أمة فرقها شيعا وأحزابا. يبغض الله سبحانه وتعالى ويورث الحقد في القلوب ويزرع الكراهية في النفوس وينافي الإيمان. إنه الحسد عباد الله، وما أدراك ما الحسد؟ الحسد هو كره النعمة للآخر وتمني زوالها عنه. إنه أول خطيئة ظهرت في السماوات وأول معصية في الأرض. لقد كان الحسد سببا لمعصية إبليس، كان الحسد سببا لمعصية إبليس وسببا للعنة الله له وطرده من الجنة، إذ اعترض على أمر ربه. قال الله تبارك وتعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان الحسد سببا في أول نفس قتلت على وجه الأرض حينما قتل قابيل هابيل حسدا منه، حينما تقبل الله من هابيل ولم يتقبل منه. إن الحسد
لخبثه وشناعته وكره الشريعة له، يأكل الحسنات ويتلف المكاسب، إنه عدو الإيمان ومناقض التقوى، كما في الحديث: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. حديث رواه النسائي. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد في كثير من الأحاديث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حديث رواه أبو داود. يكفيه شناعة وعيبا أن الله تبارك وتعالى أمر بالاستعاذة منه كما أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. قال عز من قائل: ومن شر حاسد إذا حسد، إنه مرض وداع الأمم السابقة وقد أهلكها الله بسببه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. حديث رواه الترمذي. بالحسد قد يصبح العبد كافرا بالله تبارك وتعالى. عباد الله، إنه إذ يحسد غيره على نعمة الله تعالى عليه كأنه يعتقد أنه تعالى غير عادل وغير حكيم، وهذا كفر بالله تعالى. ولأن الحاسد ينكر نعم الله تعالى عليه ويرى أنه ليس لله عليه نعمة. أيها المسلمون، لقد قسم الله تبارك وتعالى نعمه ورزقه على عباده بحكمته وعدله وفضله، وبسط في رزق بعضهم وقدر في رزق آخرين في هذه الحياة الدنيا ليختبر عباده فيكون منهم الشاكر والصابر والجاهد والطامع، وليجعل حاجة الناس ببعضهم لبعض. يقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. حديث رواه مسلم. أيها المسلمون، إنه مما يؤسف له أن نرى كثيرا من المسلمين هذه الأيام ممن امتلأ قلبه حقدا وحسدا لإخوانه المسلمين، ممن أنعم الله تعالى عليهم بنعمة من نعمه، ويتمنون في قلوبهم أن تذهب عن إخوانهم ما أنعم الله به عليهم، بل ويحزن بعضهم حينما يرى أخاه يعيش في أي نوع من أنواع السعادة أو الراحة، ويتمنى أن تذهب هذه السعادة عن أخيه ويستبدل بها شقاء وتعبا، وهؤلاء هم شر الخلق عند الله تبارك وتعالى وأبغضهم في قلوب الناس. عباد الله، للحسد أسباب كثيرة ودوافع عديدة، ومن أهمها قلة الإيمان وضعف الدين وغياب التقوى، فإن القلب
إذا عمر بمحبة الله والسير على منهاج النبوة رأى كل النعم التي ينعم الله تعالى بها على خلقه جميعا كأنها نعم الله عليه أيضا. وإن القلب إذا خبث والروح إذا فسدت تربع فيها الشيطان فملأها بأحب الصفات إليه وأقربها منه، فإذا بها تفيض حسدا وتموج حقدا وتضطرم غلا وتتلهب ظلما وعدوانا. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله، ومن ما يدافع الحسد العداوة والبغضاء، وهذا سبب من أهم الأسباب، فإن من أبغض شخصا أو عاد إنسانا لأي سبب من الأسباب كره له الخير وتمنى له الشر وحقد عليه. والحسد بسبب العداوة سمة من سمات الكفار وخلق من أخلاق المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. muna gode wa Allah madaukakin sarki, dukkan dangin godiya su tabbata a gare shi, tsira da amincin Allah su tabbata ga biyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Bayan haka ƴan uwa, huɗuwar mu za ta tattauna akan wato wani nau'i daga cikin cututtukan zuciya waɗanda mutane suke iya fama da su. Cututtuka bayan na gangar jiki akwai cututtuka na zuci, wanda cuta ta zuciya cuta ce wadda imani ne da ku neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yake wato ainihin maganinta. Wannan cuta ce mai girman gaske, kuma cuta ce wadda take mummuna, sifa ce a wajen wanda yake da ita wato ainihin abin zargi, kuma zunubi ne mai girman gaske. Wani lamari ne wanda in ya bayyana a cikin al'umma, idan aka samu al'umma wannan cuta ta bayyana a cikinsu, to lallai wannan cuta wato ainihin tana farraƙa tsakanin wannan al'umma, ta watsa tsakaninsu, ta mai da su zama wato ƙungiyoyi, su zama tawaga, ɓangare, kowa na yaƙi da kowa, saboda wannan cuta da ta shige su. Yana daga cikin abin da mutane suke fama da shi, irin wannan cuta a wannan lokaci, sai kaɗai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare wato ainihin daga cikin bayinsa. Ba wata cuta bace ba, ita ce cutar hassada a cikin mutane. Me ake nufi da hassada? Hassada malamai suka ce ana nufin wato ainihin wato ƙi da ƙyamatar wato ainihin wata ni'ima da kake iya gani a wajen wani, jin damuwa da rashin jin daɗi, ka ƙyamaci wani alkhairi ko wata ni'ima ko kuma gushewarta ga wani wanda ba kai ba. Irin wannan cuta, irin wannan laifi shine laifi na farko wanda ya bayyana a cikin sama tun gabanin halittar mutane. Irin wannan laifi na hassada, irin wannan cuta ta hassada, ita ce laifi na farko wadda ta fara wanzuwa wato ainihin a bayan ƙasa. Cutar hassada laifi ne mai girman gaske, kuma shine laifi na farko da ya fara faruwa a cikin sama, kuma shine laifi na farko wanda ya fara faruwa a cikin wato ainihin ƙasa.
lallai wato ainihin hasada ta zama ita ce sababin da ta sa Iblis wato ainihin ya saba wa Allah maɗaukakin sarki. Hasada ita ce sababin da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya tsine wa Iblis. Hasada ita ce sababin da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi daga aljanna a lokacin da ya yi fito na fito da umarnin Ubangijinsa a gare shi. Yake cewa, ka halicce ni daga wato ainihin wuta, shi kuma ka halicce shi daga taɓo, ya za a ce in yi masa sujjada? Wannan hasada ita ce ta sabauta masa wannan saɓawa Allah, ta sabauta masa tsinuwar Allah a gare shi, ta sabauta masa fita wato ainihin daga aljanna. Kuma wannan hasada dai ita ce sababi na farko wajen kisan kai da aka fara yi a rayuwa ta ɗan adam. A tarihi na rayuwa, hasada ita ce sababi na farko da ta haifar da farar da kisan mutum a lokacin da wato ainihin ƙabila, ‘ya'ya guda biyu na annabi Adam alaihi salam, ɗaya daga cikinsu da ake cewa Ƙabil ya kashe wato ainihin ɗan uwansa Habil saboda hasada ta cewa Allah ya karɓi ƙurbanin ɗan uwansa, shi kuma bai karɓi nashi ba. Wannan hasada ta jawo ta sa wato ainihin ya kashe shi. Lallai mu sani hasada wata aba ce wadda take da wato ainihin wata irin sifa mara kyau, wata aba ce wadda take mummuna, wanda muninta da ƙyamatar shari'a ta musulunci a kanta ya kai matakin ya sa an ɗora ta a skelin da ke gwada cewa tana iya cinye dukkan kyawawan ayyuka na mutane. Takan iya wato ainihin sa mutum ya asarar dukkan wani ƙoƙarinsa da ya yi na neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Lallai hasada abokiyar gaba ce ta imanin mutum. Hasada abokiyar gaba ce wato ainihin ta imani. Hasada aba ce wadda take warware taƙawa da jin tsoron Allah na bawa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi, yake cewa la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Imani da hasada ba sa haɗuwa a zuciyar mutum. Ƙirjin mutum baya ɗaukan imani a lokaci ɗaya da hasada. Imma imani ya zauna a zuciyarka ya kori hasada, ko kuma hasada ta zauna a zuciyarka ta kori imaninka. Amma da imani da hasada ba sa zama a waje ɗaya. Shi yasa malamai suka ce hasada wato abokiyar adawa ce ta wato ainihin imani. Saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsoratar da wato al'ummarsa dangane da abin da ya shafi wato ainihin hasada a cikin hadisai masu yawan gaske, inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi wa al'ummarsa hannunka mai sanda da tsoratarwa akan kaucewa dukkan abin da yake da alaka da hasada. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace iyyakum wal hasad, a hirɗinku da hasada. A hirɗinka da yin hasada ya kai Abdullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi maka gargadi, yace a hirɗinku da hasada ku sani cewa fa innal hasada, lalle fa tabbas hasada din nan ya'kulul hasanat, tana cinye kyawawan ayyuka. Duk ƙoƙarinka da tara ayyukanka na lada, idan kana da hasada sai ta laƙume su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kashe da yace to a hirɗinku da ita, saboda zaka iya dagewa ka zama mai himma wajen kyawawan ayyuka, ka ringa tara kyawawan ayyuka masu yawa saboda himmarka, amma hasada lokaci ɗaya ta ringa zuwa tana cinyewa, tana laƙume ka wannan wahala da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hirɗinku da hasada, ku sani cewa hasada tana cinye kyawawan ayyuka, kama ta'kulun narul haqaba, kamar inda wuta take cin itace. Hasada na cinye kyawawan ayyukan bayi kamar yanda wuta take cin itace idan ta same shi. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a hirɗinku wato ainihin da ita, saboda kada ku zo kuna ta aikin samun lada a wajen Allah, kuma a gefe guda wani abin yana zuwa yana zaizaye wannan lada. Ya isha hasada wato ainihin abin kyama, ya ishe ta zama abin aibu, yanda Allah maɗaukakin sarki yake umarni da a nemi tsari daga ita, kamar yanda Allah maɗaukakin sarki yake umartar mutane su nemi tsari daga shedan saboda irin makayidi
kaidi na shedan da irin sharri da mugun tanadi da shedan yake da shi ga bayi, Allah yake gaya musu su nemi tsari daga shi, su nemi tsari daga shedan saboda tanadin shi a wajen su mummuna ne. Saboda irin wannan tanadin mummuna na hasada, ita ma Allah madaukakin sarki yake gaya wa bayi su nemi tsari da hasada, su nemi tsarin Allah ya tsare su wato ainihin daga hasada, su nemi tsarin Allah ya tsare su daga sharri shi mai yin hasada. Allah ta'ala ya ce wa min sharri hasidin idha hasada, ka nemi sharrin, ka nemi tsari da Allah madaukakin sarki daga sharrin mai hasada a lokacin da yake yin hasadarsa. Sani cewa hasada cuta ce, wata ƙwayar cuta ce ta al'ummatan da suka gabata ma, ba na yanzu kaɗai ba, kuma Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su da sababinta. Haka sunna Allah take. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai wato cuta daga cikin cututtukan mutanen daga suka gabace ku ta saɗaɗo, wato ainihin ta shigo ku, ta riske ku, ta wato zo lokacinku. Ba komai bane ba kuma shine hasada da ƙiyayya. Hasada da ƙiyayya ta juna, wa'annan abubuwan guda biyu masu aski ne, masu askewa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa ina nufin tahliqu sha'ra, ba wai aske gashi suke yi ba. La aqulu tahliqu sha'ra walakin tahliqu ad-din. Ba gashi suke askewa ba, hasada da ƙiyayya addinin mutum kawai suke askewa kaf. Ya ce to cuta ta sadado ta shigo ku daga cikin cututtukan mutanen da suka gabace ku. Mecece? Ya ce hasada da ƙiyayya. Wannan abin masu aski ne. Annabi ce ba wai suna aski gashi bane fa, suna aski addini ne. Addinin ka gaba ɗaya za su aske maka shi. Walakin tahliqu ad-dina. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda rayuwata take hannunsa, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, wala tu'minu hatta tahabbu, ba za kuma ku yi imani ba, imanin ku ba zai zama cikakke ba har sai kun so juna, har sai kun kaunaci junanku. Yace afala unabbiukum bima yuthabbitu dhakum lakum, bana labarta muku abin da zai tabbatar muku da hakan ba a gare ku. Yace abshu salama bainakum, ku yawaita sallama a tsakaninku. Hadisin Tirmidhi. Ku yawaita sallama a tsakaninku da kusantar junanku, dan wannan yayi muku maganin kiyayya a tsakaninku, saboda kiyayya in ta kawo daga cikinku kuma insha Allah hasada ma za ta rabu daga cikinku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa abshu salama bainakum, ku yada sallama a tsakaninku, ku yawaita yin sallama a tsakaninku. Mu sani cewa ya ku bayin Allah, da hasada din nan mutum yakan iya wayar gari ya zama kafiri a gaban Allah a ranar gobe kiyama. Saboda me? Domin lokacin da duk yake hasada da bakin ciki da damuwa da fatan wata ni'ima ta wani ta gushe, da samun ƙaiƙayin zuciya saboda wani ya cimma wata manufa tashi wadda take mai kyau, lokacin da yake samun damuwa a jin wannan, yake jin ina ma yanayin ba haka ya kasance ba, ka'annahu ya'taqidu anna Allah ta'ala ghairu adil. A wannan aikin nasa kaman yana kudurta cewa Allah ba adali bane ba, domin Allah ne ya zartar da haka. Don haka wannan kudurin nashi yana nuni cewa kenan kaman yana cewa Allah wato ainihin madaukakin sarki ba adali bane ba a cikin abin da yake gudanarwa. Kaman yana cewa Allah ba shi da hikima a cikin yadda yake tsara al'amuransa, saboda dan me wani za a gan shi a irin tsari kaza, dan me zai cimma buri kaza, dan me wannan ni'ima ta kaza ta bayyana a tare da shi, ba haka ya kamata ba. Kamar yana so ya ce Allah da ya tsara haka bai yi hikima a ciki ba. Wannan kuma itikadin kafirci ne, wato warware imani yake na bawa. Kuma sannan shi mai yin hasada a lokacin da yake kyama da fatan ni'imar wani ta gushe, ko yake jin damuwa dan wani ya samu wata ni'ima, ko Allah ya ni'imta wani daga cikin bawansa daga cikin dangin ni'imominsa, in ma ta lafiya, wa in ma ta arziki, wa in ma ta mulki, wa in ma ta ilimi, kowace irin nau'in ni'ima da Allah yake iya ni'imtar bayinsa da ita, wani yake jin ƙaiƙayi saboda Allah ya ni'imci bawansa da wata daga cikin ni'imominsa. A lokacin da yake wannan, yara annahu laysa lillahi alaihi ni'ma,
yana jin kaman cewa shi ba shi da wata ni'ima ta Allah a kansa da ya masa, shi yasa har waccan ma take damunsa. In ba haka ba, yanda wancan yake da waccan ni'imar tashi ka gani, haka kai ma kake da taka ni'imar da Allah ya maka. In ka kasa ganinta, wani ya ganta. Butulcewa Allah ne yasa ka kasa ganin wato taka ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka. Da haka shi yasa wanda yake da cuta ta hasada yakan iya waye gari ya kafirta bai sani ba. Yakan iya waye gari yana butulcewa ni'imomin Allah a tare da shi ba tare da ya sani ba. Kuma Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inda zaka tsaya ka lissafe ni'imomin Ubangiji a karan kanka ba za ka kididdige su ba. Amma ka kasa gane cewa akwai ni'imar Allah a tare da kai, har kana ganin wata ni'imar a wajen wani, kuma kana ganin zuciyarka ba ta yi maka daɗi akan ta ba. Allah maɗaukakin sarki wato ainihin ya raba ni'imominsa da arzikinsa ga bayinsa da hikimarsa da adalcinsa da falalarsa a gare su. Ya tsara arzikinsa da ni'imominsa ya raba su a irin yadda ya ga dama a cikin bayinsa da falalarsa. Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa da tsarinsa ya shimfiɗa wasu arziki, wasu kuma ya ba su ɗan taƙaitaccen arziki. A wannan rayuwar ta duniya abinda mutane suke iya gani kenan. Wani Allah ya ba shi arziki, wani kuma yana da wato ainihin raunin arziki. A rayuwar duniya mutane suna iya ganin haka, kuma mutane suna iya tabbatar da haka. Amma kuma Allah ya yi haka da hikimarsa, da adalcinsa, da falalarsa a gare su. Saboda ya jarrabce su, ya ga wane ne wanda zai gode wa Allah a sanadiyar wata ni'ima da aka yi masa ta arziki. Wane ne kuma wanda zai yi haƙuri a sanadiyar wata jarrabawa da aka yi masa wato ainihin ta rashi. Allah ta'ala yake cewa mu ne muke raba arzikinsu a tsakaninsu a rayuwarsu ta duniya, mu ɗaga wasu, mu sa wasu a ƙarƙashin wasu. Allah ya yi haka ne da hikima, ba don yana son wani ko yana ƙin wani ba. Ya yi haka ne don ya jarabci kowa, da wanda aka ba ɗin, da wanda aka hana ɗin, gaba ɗayansu jarrabawa Allah yake musu. Kuma kowanne akwai sakamakon da Allah yake so ya samu a jarrabawar da ya masa. Wanda aka bawa, jarabta shi aka yi da bashin, a ga cewa wannan bashin da aka yi zai iya sa ya tuna ni'imar Allah, ce ya gode wa Allah akan wannan bashin. Wanda aka hana, jarabta shi aka yi ya gane cewa wannan jarabawa ce ta Allah, ya haƙuri akan wannan jarabawar. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum. Ko da yaushe ka dinga kallon wanda yake ƙasa da kai. Ko da yaushe kalli wanda yake da ƙasa da kai, wanda kake da falala ɗori akan wanda yake da ita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kada ka dinga kallon wanda ya ɗara ka, kada kalli wanda ya maka gaba, wanda ya maka nisa, kalli na ƙasa da kai. Wannan ne zai sa ka iya gane ni'imar Allah a kanka. Amma lokacin da kake kallon na sama da kai, sai ka manta da cewa Allah yana da ni'ima a kanka da ya maka. Wannan ya sa ka butulcewa Allah daga cikin ni'imomin da ya maka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan wasicin ga al'ummarsa, yace ku ringa duba zuwa ga waɗanda suke ƙasa da ku, kada ku ringa duba zuwa ga waɗanda suke sama da ku. Wannan ya fi kusa ya sa ba za ku wato raina ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya muku ba. Amma in za ka yi akasin haka, to idan ka zai gushe daga ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi a gare ka. Yana daga cikin abin wato ainihin takaici da muke fama da shi a rayuwa, al'umma gaba ɗaya. Kaga a wannan lokacin mutane da dama a cikin irin waɗannan yanayin, sai ga zuciyar mutum ta tara wani tsari na hikiru da damuwa akan ɗan uwansa musulmi ko kuma ƴan uwansa musulmai, akan wani abu na ni'ima daga cikin ni'imomin Allah da yake iya yi, yayi wa wani. Wani ya hana idansa bacci, wani ya hana wa kansa walwala, ya sa kanshi a cikin takura da tunani da kunci, kawai saboda tunani akan ni'ima ta wani da yake ciki. Wani ya kasa zaune, ya kasa tsaye, wai yana tunanin ya za a yi wata ni'ima ta wani da yake ciki ta gushi. Wannan abin takaici ne. Wannan yana sa ka manta da ni'imar Allah a kanka. Ku sani cewa lallai hassada cuta ce mai girman gaske, kuma ɗan adam yana da abubuwan da suke iya ingiza shi zuwa ga afkawa zuwa cikin masu yin hassada. Malamai suka ce daga cikin abin da ke iya sa mutum ya haɗa cikin
wato masu hasada ya zama ya ɗauki ɗabi'a daga cikin ɗabi'u wato ainihin na hasada, suka ce shine qillatul iman, ƙarancin imani, a samu rauni na imanin a tattare da mutum. Idan mutum ya zama imaninsa yana da rauni, wannan yana iya gadan masa da samun cuta, ya kamu da cuta wato ainihin ta hasada. Raunin imaninsa da rauni a janibin addini da gushewar taƙawa a zuciyar bayi suna gadan masa wato ainihin da hasada. Suka ce domin ita zuciya lokacin da aka raya ta wato ainihin da san Allah, duk lokacin da zuciya ta rayu aka ɗora ta akan tafarki na san Allah da tafiya akan gwadabe na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, duk lokacin da zuciya ta zama a haka take, to za ta dinga ganin dukkan wata ni'ima daga cikin ni'imomin da wato Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayinsa, za ta dinga kallon wannan ni'imomin a zaman ita ma ni'ima ce a tare da ita. Ana duk wanda zuciyar shi ta zama wato ainihin an raya ta da tsoron Allah da kusantar mahalicci da tafiya akan tafarkin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, to wannan zuciyar za ta sa mai ita ya dinga kallon ni'imomin Allah a cikin bayinsa kamar ni'imomi ne shi ma a karan kansa, ba abinda wato ainihin zai yi wa hassada bane ba, zai ji kamar ni'ima ne a kansa. Amma idan zuciya ta gurɓata, ta bi gwadabe na abin da take so, ta bi tsari da tafarkin da shedan ya ɗora ta akai, ruhin mutum idan ya gurɓata, to a wannan lokacin dukkan wani alkhairi da yake tare da shi yakan gaza ganin shi a zaman alkhairi a tare da shi, bal idan shi yakan iya makancewa ma ya gane cewa akwai wannan alkhairin a tare da shi. Wannan sai ya gadar da tunaninsa ya koma kan alkhairin da yake iya gani kaɗai a wajen wasu, wannan sai ya mantar da shi wanda Allah ya masa, wannan sai ya sa ya butulce wa ni'imar Allah da ya masa, wannan ya sa ya kasa gode wa Allah akan ni'imar da ya masa, wannan kuma ya sa Allah ya ƙi masa ƙari akan ni'imarsa. Domin yana daga cikin abin da Allah ya sunnanta, idan ya ni'imce ka ka gode masa sai ya ƙara maka. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Idan Allah ya maka ni'ima, ka gano ni'imar, ka gode masa akanta ko mai kankantarta, sai ya ƙara maka. Idan ka ƙara gode masa, sai ya ƙara maka. Amma sanadiyar hasada sai ya makance ga ni'imar da take kansa, ya kasa gano ta. Balantana har ya gode wa Allah akanta, balantana har Allah ya ƙara masa wata akan wannan. Sai ya zama ko da yaushe idansa yana kanta waɗansu, sai wannan ya gadar masa da hasada, ya shuka masa hasada a zuci. Wannan hasada kuma sai ta gadar da ci gaba da bunƙasar wancan abin da yake gani yake shiga damuwa. Nan kuma a gefe guda ba shi da ƙari akan wanda yake da shi, sanadiyar rashin godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga cutar hasada. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana zukatanmu daga cutar hasada. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gane ni'imominsa a tare da mu. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gode masa akan ni'imominsa. Allah maɗaukakin sarki kuma wato ainihin ya ƙare mu a cikin ni'imominsa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu tare mai gyara. Mu tare mai gyara shiri ne wanda zai ringa tattaunawa game da abin da ya shafi rayuwar al'umma, wanda masana za su ringa fashin baki a mahanga ta musulunci domin mu gudu tare, mu tsira tare. Sunana Halima Abdullahi, ni ce wadda zan ringa gabatar muku da wannan shirin daga kafar sadarwarmu mai albarka, wato tashar Abu Yasir Islamic School.
Abu Yasir me ‘yan dagwai-dagwai abin koyi gunya da tarbiyya wani ɗebe kewa ga yara kankana kullum yamma da safiya.